그렇다면 이쯤에서 진짜 궁금해집니다. UFO의 존재도 있고 UFO를 타고 누군가가 외계에서 지구를 방문을 했다는 얘긴데요. 그러면 과연 이 UFO를 타고 온 이 외계인들, 그들은 왜 UFO를 타고 날아온 걸까요? 좀 궁금합니다. 한국 라일리언 무브먼트에서 이 영상을 하나 준비를 했습니다. 그 외계인과 직접 만났던 그 사람이 나와서 얘기를 합니다. 뭐라고 얘기를 하는지 함께 보시죠. On the 13th of December 1973, French journalist Claude Vorilhon was driving through the volcanic area of Clermont-Ferrand, central France, when he had a sudden urge to take a walk at the Puy de la Sola. Suddenly, he noticed a bright, flashing light in the sky, heading in his direction. And as it got closer, he saw that it was made of a grey metallic substance, the shape of a flattened bell. His curiosity turned to anticipation as the machine approached him, until when, about 30 meters away, it stopped and hovered, still, just above the ground. A trapdoor opened below, unfolding into a staircase. What at first Claude thought was a child stepped down and walked straight towards him. At a loss what to do, Claude acted as a true journalist and asked, "Where do you come from?" From very far away, and I have come to talk to you, Claude Vorilhon. They talked. Claude was invited into the craft, and over the next 6 consecutive days, the extraterrestrial dictated a series of messages which are both clear and revolutionary. This is what the extraterrestrial said. We created humanity. You mistook us for gods. We were the ones who started all the religions on Earth. And now that humanity is capable of understanding this, we would like you to build an embassy where we can land officially in front of everyone. A long time ago on our planet, we had reached a stage similar to the one you are in now. Our scientists were beginning to design life through the synthesis of DNA. The whole of our society watched with fascination as they created more and more sophisticated organisms, until one day they made a mistake. From then on, public opinion turned against these scientists, and they were forced to take their experiments elsewhere. They finally found a planet suitable for the creation of life. It was your Earth, and at the time had no life on it at all. It was completely covered with water and clouds. Many ancient texts point to the work of these scientific creators. Let's open the Bible at the book of Genesis, chapter 1, verse 12. They divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. The waters below was the ocean. The waters above were the clouds. We dug with the help of enormous underwater explosions, creating huge holes into which the waters rushed, allowing dry land to emerge. An island formed, a continent, the original single continent. Let the waters under heaven be gathered together into one place, and let dry land appear. Genesis 1:9. On this single landmass, we set up 7 laboratories, one for each of our own 7 races, and began our experiments synthesizing life. We started by making simple life forms such as viruses and bacteria, and as we progressed in our research, we made more complicated organisms, plants, fish, reptiles, birds, and eventually mammals, daring each time to make an even more beautiful and sophisticated model of living art. Life did not evolve,
It simply followed the inspiration of our chemical artists, who integrated and adapted each new prototype to survive in the overall ecology. Fragrances, shapes, colors, styles, textures, movements, even mating rituals were all made to have beauty, harmony, and balance. Seeing this incredible progress, opinions were divided in our government as to whether this artificial life was safe for us. Would the created destroy the creators? We decided to allow our scientists to continue their experiments as long as they did not create any intelligent life. But the temptation was too strong for these scientists and artists, who were impassioned by their work of populating a virgin world. So one day, some of them decided to disregard their orders and synthesize intelligent people like themselves. Let us make man in our image, after our likeness. Genesis 1:26. Our government was extremely alarmed when it heard about this. How could we be sure that the human beings that had been created would not become a threat to us? For our own security, we told our scientists to keep these human beings in ignorance of any scientific knowledge. They were even told to make these people whom they had created believe that we were almighty gods, so as to be sure they would respect us. Of every tree in the garden you may freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for on that day you shall surely die. Genesis 2:17. At the time, the human beings called these extraterrestrials Elohim, which in ancient Hebrew meant those who come from the sky. It's found in the original Bibles, but in more recent times was mistranslated by the word God. It's important to realize that this is a plural, the singular being Elohah. References to the Elohim can also be found in other ancient texts. For example, in the writings of the Hindu, Greek, Egyptian, and Amerindian civilizations. We can read even today about the many gods who had human emotions and who lived near or with these human beings. These gods talked to human beings and even had relations with them. When our scientists created people like ourselves, opinion on our planet became divided. Could we trust human beings? But there was a group of scientists who had begun to deeply love the human beings they had made. They wished to give them scientific knowledge so that they would be able to communicate as equals. Their love grew so much that this group decided to educate some humans and reveal to them the truth that creators and created are exactly the same. The serpent said unto the woman, Of the fruit of the tree which is in the midst of the garden you shall not surely die, for Elohim both know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods. Genesis 3:4. In other words, you shall be as those you mistook for gods. If you entered this laboratory, you would realize that we are just like you, and one day you too will create life. You are just another link in the chain. The eternal cycle of creation continues. 우주에서 온 외계인들이 과연 우리 인류에게 전하고자 하는 내용은 무엇이었을지 영상을 보기는 했지만 다시 한번 설명을 해주실 수 있을까요? 네. 예. 오늘 주제가 UFO 강연회인데 사실 UFO가 뭐 그렇게 중요합니까? 우주인이 중요한 게 아니거든요. 왜냐하면은 그 역설적인 얘기지만은 우리 자신이 더 중요합니다. 우리 자신이 행복하고 기쁘고 건강하게 그리고 오래오래 살 수 있다면은 이것이 최고 아닙니까? UFO는 있고 우리는 고통스럽다면 그건 무슨 의미가 있겠어요? 필요 없는 겁니다. 그런데 왜 UFO가 중요할까요? 사실 그것은 하나의 우리 자가용과 비슷한 거죠. 만약에 우리가 과학을 100년, 200년 발전시켜서 다른 행성에 가면은
우리 자가용입니다. 그 우주선이. 근데 중요한 건 그 타고 있는 존재들이 중요한 거고, 그 타고 있는 존재들이 우리 지구를 마음대로 왔다 갔다 할 정도, 다른 행성 여행을 할 수 있을 정도라면은 우리보다 비교할 수 없는 정신적 또 과학적 수준에 도달했던 것을 증빙하는 거죠. 조금 얘기를 바꿔서 얘기한다면 삼시세끼 밥 먹기 힘든 사람은 뭐 크루즈 여행이나 뭐 어디 무슨 아프리카 일주나 이런 꿈도 못 꿉니다. 돈이 많으면 할 수 있죠. 우리 인류를 보면은 지금 삼시세끼를 먹지 못해서 죽어가는 사람들, 각종 차별과 질병과 전쟁 속에서 죽어가는 사람들이 하루에도 셀 수가 없습니다. 아까 페르미 박사의 그 말이 있죠. 내가 외계인이라면 이 지구에 오지 않습니다. 자기들끼리 서로 죽이는데 비록 내가 과학기술이 뛰어나서 죽을 염려 없더라도 가기 싫죠. 여러분 지금 IS가 굉장히 활동하고 있는 시리아 쪽 군인들이 보호한다고 가고 싶습니까? 안 가고 싶을 거예요. 우리 지구는 그런 거라고 봅니다. 왜냐하면 우리 인간이 인간한테 하는 행동을 보면은 충분히 이해하고도 남죠. 사실 우주인 이 메시지를 보고 또 UFO를 타고 온 존재들이 말하는 것은 그들이 어떻게 자신들의 것을 극복했는지를 보여주는 걸로 저는 이해하고 있어요. 그리고 우리가 그걸 받아들여서 우리도 역시 그것을 극복해내는 거죠. 제일 중요한 것은 폭력입니다. 폭력을 옛날에 간디가 했던 식으로 비폭력으로 바꿔야 돼요. 우리는 그걸 할 수 있습니다. 만약 그것을 제어 못한다면 인류는 미래가 없는 거죠. 그리고 그런 공격성, 그리고 또 다른 사람에 대한 차별, 이 세상에 각종 차별들이 셀 수 없이 많이 존재하죠. 피부색, 종교, 그리고 성에 대한 차이, 아이, 노인에 대한 그런 차별, 사회적 지위에 대한 그 차별이라는 것은 아마 오늘 하루 종일 얘기해도 부족할 겁니다. 이런 걸 모두 뭉뚱그려서 딱 하나로 얘기하자면 사랑이 부족합니다. 그래서 이 지구에는 이렇게 사랑을 얘기하는 사람들이 많은 거죠. 부족하니까. 바로 사랑에 대해서 얘기하는 것이 바로 이 조금 전에 했던 동영상이 아닌가 생각이 되고요. 그래서 지적설계라는 책이 나온 것 중에서 핵심은 바로 우리가 우주인들한테 해줄 건 없어요. 뭘 해줍니까? 갖고 있는 게 없는데. 다만 우리가 받아들여서 그들의 그 과거 경험을 받아들여서 우리도 그 흉내를 내서 소위 말하는 지상낙원을 만들 수가 있는 거죠. 그것이 꿈이 아닙니다. 현대의 과학으로는 무기를 만드는데 초당 100만 달러가 들어가는데 이것을 산업으로 돌리고 평화로 돌리면은 상당히 짧은 시간 내에 전 세계 사람들이 하나가 돼갖고 살 수 있고, 이제는 점점 국가라는 개념도 희박해져요. 왜냐하면은 옛날엔 뭐 고려시대, 조선시대나 뭐 고구려시대 때 없었습니다. 뭐 아프리카 어디 있는지도 몰랐고. 그러나 지금은 전 세계가 하나가 되고 이제 어디서 일어나면은 그 다른 나라에 즉각 어떤 영향을 미치게 되는 거예요. 따라서 지금 하나가 되지 않으면, 국경을 깨뜨리고 하나가 되지 않으면 살 수 없는 그런 시대에 온 거죠. 그걸 우리가 먼저 알고 국경 너머의 사람들에 대해 총질을 한다든지 또 각종 공격을 한다든지를 일단 멈춰야 됩니다. 일단 멈추고 그 다음에 그거를 평화적인 방법으로 돌리는 거예요. 그것이 우리가 살아갈 수 있는 또 유일한 방법이라고 보는 거죠. 사랑밖에 없습니다, 결과적으로. 예, 어떻게 보면 사랑과 평화의 메시지를 전하려고 한 것이다라고 봐도 될까요? 네, 그렇군요. 그러면 지금 라일리안 무브먼트라고 제가 소개를 하긴 했지만 이 라일리안 무브먼트가 어떻게 탄생됐고 라일리안 무브먼트가 어떤 단체인지 소개를 좀 부탁드릴게요. 네, 앞전에 보면 이제 이 라일리안 무브먼트의 철학이랄까요, 이데올로기에서 아주 잘 설명해 주신 것 같습니다. 그런 취지하에 우리 라일리안 무브먼트는 제가 팩트를, 사실 좀 얘기한다면, 아까 그 영상에서 봤듯이 일단 우리 인류가 그동안 그렇게 갈구하던, 찾고 찾았던 그 창조자, 우리를 창조한 사람들, 우리 조물주가 과연 누구인가, 하나님이 누구인가에 대한 끊임없는 그런 우리가 궁금증을 가지고 있지 않았습니까? 거기에 대한 해답, 답이 온 거죠. 하늘로부터. 바로 우주인 엘로힘이. 그래서 그들이 저희
자식들인 진정한 자식들인 우리 지구인들에게 전하고 싶은 가장 중요한 것은 일단 그 우리가 누구이고 당신들이 누구인지 우선 알아야 된다. 그러니까 우리는 우주에 있는 당신들과 같은 인간이다라는 것과 그 인간들이 또 다른 행성에 가서 자신들을 닮은 또 인간을 과학적으로 창조했다. 그러니까 신도 아니고 어떤 뭐 이렇게 진화론 같이 뭐 이렇게 오랫동안 시간이 지나니까 무엇이 이렇게 변했다. 뭐 그런 것이 아니고 바로 이 과학에 의해서 우리 인간이 창조됐다라는 사실을 우선은 전해달라는 겁니다. 그래서 우리 랄리 무브먼트는 우선 가장 중요한 우리 역할이랄까요? 우선 그들의 메시지를 전하는 것이 중요하고요. 그리고 이제 그런 것들이 이 지구상에 많이 이제 이게 퍼지게 되면 그 다음에는 이제 그분들이 공개적으로 이 과거에 그랬던 것처럼 이 지구상에 한번 공식적으로 이제 귀환하려고 합니다, 지금. 그래서 그들의 이제 메시지를 철학을 따르는 어떤 이해하는 우리 랄리안들은 지금 전 세계적으로 그 우주인 엘로힘, 창조자 엘로힘의 지구 귀환을 준비하기 위해서 그들이 도착할 수 있는 어떤 대사관이랄까요? 그런 특정한 취해법권 지역을 뭐 조성한다고 할까요? 그걸 위해서 활동을 하고 있습니다. 지금 랄리안 무브먼트는. 네, 아까 영상에도 나오더라고요. 그렇죠. 가장 중요한 게 그들의 이제 하는, 그런 우리 인류 기원과 미래에 대한 이런 진실을 우선 지구인들에 알리고 또 그들 창조자들을 우리가 공개적으로 사랑으로 이렇게 맞이할 수 있는 그런 여건을 좀 만드는 것이 저희들의 역할이라고 할 수 있습니다. 네, 지금 말씀하신 것처럼 그 우주인들이 한국에 공식적으로 귀환을 할 수 있는 그런 공간이 필요하다. 그래서 대사관의 건립이 필요하다. 예, 지금 그 우주인 엘로힘은 그 얼마 전에 그들의 마지막 예언자죠. 라헬을 통해서 지구상의 모든 구역에 자신들이 도착할 수 있는 올 수 있는 그런 대사관을 지어달라고 공개적으로 요청을 했습니다. 그래서 사실상 지금 어떻게 보면 이제 경쟁 상태입니다. 네. 전 세계 지구의 각 나라들이 이제는 그 경쟁, 어느 나라가 그 창조자들의 그런 대사관을 짓는 그런 영광을 누릴 것인가, 어떻게 보면 그런 경쟁 상태에 돌입했다고 할 수 있습니다. 그래서 제가 뭐 한국 사람이라고 해서 그런 건 아니지만 저희 나라도 보면 지금 일단 이 지정학적으로 보면 이 한반도가 세계 열강대의 어떤 각축장이 되고 있고 또 우리 특히 남과 북이 갈라져 있고 중간에 어떤 비무장지대, 군사적인 현재 비무장지대 DMZ가 있습니다. 그래서 하나의 그 DMZ라는 것이 어떻게 보면 전쟁과 분단의 어떤 상징적인 지역이거든요. 지구상에 거의 마지막 남아있는. 그래서 가람은 이런 어떤 중립적인 이런 어떻게 보면 상당히 열강들이 각축전을 부리는 요 지역에, 이 뜨거운 지역에 만약에 우주인 대사관을 짓는다면 이 지구 전체에 어떤 평화를 더 확산시킬 수 있는, 그리고 현재 우리가 안고 있는 이 지구상의 이 모든 문제점, 특히 전쟁, 폭력, 갈등, 이 문제를 신속하게 해결할 수 있는 하나의 첩경이 아닐까. 네. 이래서 가능하면 저는 우리 한반도도 그 중에 유력한 후보지로 이렇게 삼았으면 어떨까 이런 생각을 하고 있습니다. 모든 나라가 그 후보가 될 수는 있네요. 그렇죠. 네, 그 중에서도 우리는 한국 사람이기 때문에 한국에 세워졌으면 좋겠다라는. 예. 그러면 지금 말씀하신 그 대사관이 어떻게 지어질지 되게 궁금한데요. 이거를 시뮬레이션으로 만든 영상이 있다고 들었습니다. 그 영상을 한번 먼저 보실까요? 네, 재밌는 영상입니다. 저도 저 자리에 있어서 저 함께 좀 봤으면 싶은 그런 생각이 드는데요. 지금 조금 전에 그 토이가 설명해 주신 것처럼 UFO를 타고 외계인이 지구를 방문할 수 있는 대사관이 또 만들어진다면 과연 우리는 어떤 이득을 보게 될지 아니면 꼭 저렇게 그 대사관이 지어져야만 하는지. 우리 창조자 엘로힘이 우리 예언자 라헬께 이 대사관을 건설해달라고 얘기할 때 약속을 한 게 하나 있습니다. 네. 뭐냐면 그 대사관, 우리들의 대사관이 지어지는 그 지역, 그 나라는 이 지구상에 향후 수천 년간 이 지구상에 정신적으로
과학적으로 중심지가 될 것이다. 한마디로 말해서 지구의 중심이 된다는 얘기죠. 그 나라가. 그건 뭐냐면 이제 그 엘로힘은 알다시피 그 과학이 우리 지구보다 수천 년, 수만 년 앞서 있습니다. 진보되어 있습니다. 그러니까 그들의 엄청난 그 과학 기술을 어떻게 보면 먼저 받을 수 있는 그런 특전이 주어질 수도 있죠. 이 대서관이 들어선 지역은. 실제로 저희들 그 무브먼트에서 정량 조사하고 분석한 바에 하면 만약에 그 대서관이 지어지면 여러 가지 그에 따르는 여러 가지 아까 제가 잠시 아까 말씀드렸습니다만은 그 주변에 많은 그 부대 시설이 많이 건설이 될 것입니다. 뭐 인프라는 말할 것도 없고 많은 그 과학 연구소, 뭐 학문 여러 가지 그런 것도 진흥하는 그런 센터도 만들어질 것이고요. 대학도 만들어질 것이고 나노 테크놀로지, 뭐 생명공학, 뭐 모든 최첨단 과학 그런 연구소가 들어설 것이고요. 그리고 이제 그 하늘에서 온 사람들을 그렇게 그리워하던 그 우리 지구상의 수많은 종교 신자들, 그들이 정말 그 하나님, 그들이 그렇게 기다리던 하나님, 바로 그 엘로힘을 보기 위해서 그 지역으로 분명히 방문할 것입니다. 대사관으로. 그러면 그 대사관 주변에는 우리가 모델하우스 같이 약간 축소해가지고 그런 미니 대사관도 칠 것입니다. 앞으로. 그러면 그런 관광 뭐 효과랄까요? 수많은 지구상에 각 나라에서 관광객들이 몰려들 것이고, 그러니까 제가 대충 한번 개인적으로 계산해 보니까 우리 한국 돈으로 아마 수백조 원의 그런 그 경제적 이런 가치가 이렇게 창출되더라고요. 보니까. 그러니까 그 나라는 상당히 뭐 경제적으로도 이제 윤택한 나라가 되는 거죠. 과학적으로 말할 것도 없고요. 네. 엄청난 효과가. 이게 지금 느끼시는지 모르겠지만 아마 이게 사실이라면 어마어마한 이야기가 될 것 같아요. 예. 그러면은 지금까지 지구의 대사관이 건설되게끔 하기 위해서 어떠한 노력들이 이루어지고 있는지, 또 앞으로도 계속 무언가 활동이 진행이 되고 있나요? 예, 저희 특히 우리 라일리안 무브먼트에서는 전 세계적으로 그동안에 이 대사관을 짓기 위해서, 건설하기 위해서 많은 캠페인을 했고, 전 세계적으로 실제적으로 각 정부, 주요 정부, 국가 정부에 이런 공식적으로 제안도 했습니다. 그래서 이제 몇몇 나라들, 뭐 밝힐 수는 없습니다만 몇몇 나라들에서는 이렇게 상당히 긍정적으로 그런 답변도 얻은 바가 있습니다. 그래서 근데 이제 그 후에 또 우리 세계 지구의 어떤 그 환경도 많이 바뀌고 있고요. 그래서 그 엘로힘은 좀 광범위하게, 좀 더 넓은 범위에 걸쳐서 그들의 대사관을 이렇게 좀 이렇게 지어줬으면 하는 바람인 것 같습니다. 그래서 지금까지 해왔고, 또 앞으로도 이제 각 나라가 특히 이제 금년 4월 4일인데요. 미리 좀 여러분들에게 힌트를 준다면, 아직 오지 않았습니다만 4월 4일 날 전 세계적으로 첫 번째로 제1회 우리 우주인 대사관 기념의 날을 선포해서요. 이번 돌아오는 4월 4일. 예, 4월 4일 날. 그러니까 그래서 그 전 세계적으로 이 우리 엘로힘, 우주인 엘로힘의 대사관을 이렇게 건설하는 그 운동, 캠페인 분위기를 확산시키려고 하고 있습니다. 그래서 좀 기대를 해주시고요. 그리고 이제 그분들이 지금 그럼 언제 오느냐라는 이제 주변에서 그런 얘기를 많이 하고 있습니다. 제일 궁금한데요. 언제 오는지. 근데 이제 그들의 예언자인 라헬에게 얘기하기로는 2035년까지는 지구로 돌아오겠다라고 얘기를 했습니다. 2035년. 그러니까 지금 올해가 2015년이니까 얼마 안 남았네요. 앞으로 20년 여러분들 빨리 지나갑니다. 그래서 근데 이제 20년 동안에 또 바로 뭐 20년 후에 35년에 바로 또 대사관을 우리가 짓는 건 아니죠. 그 짓기 전에는 이제 그 나라의 승인도 받아야 되고, 또 건설 공사도 해야 되고, 여러 가지 또 그런 의식이 있기 때문에 아마 2035년에 오신다고 하면 제 생각으로는 한 2030년부터는 건설에 착공해야 되지 않을까요? 대사관이. 네.
그러면 30년에 착공 들어가려면 그 전에 아마 한 5년, 7년 전에는 그 자리, 어디에 지어질 것인지 그 대사관 자리가 아마 정해져야 될 거로 생각합니다. 그럼 그렇게 따져보면 사실 얼마 안 남았고요. 그리고 이제 지금 지구에 이제 그 과학적으로 보면 지금 우리 지구에 뛰어난 미래학자들의 그 예측에 의하면 앞으로 한 10년 후, 한 2025년경이면 우리가 과연 어디서 왔고 어떻게 창조됐고 이 물질이라는 게 과연 무엇인지, 우주라는 게 어떻게 이루어져 있는지 이러한 이러한 것들을 다 알 수 있는, 우리가 과학적으로 이해할 수 있는 그러한 시기에 도래한다고 지금 예측을 하고 있습니다. 뭐 좀 용어로 뭐 그런 용어를 하는데요. 학자들은 기술적인 하나의 그 어떤 그 싱귤러리티, 특이점이라고 하는데요. 그 용어로. 그런 특이점의 시대가 앞으로 한 10년 후면 이제 도래한다고 할 때, 만약에 그런 시기가 오면 앞으로 지구의 과학이 향후 10년간 엄청나게 발전한다는 얘기인데요. 그렇게 되면 자연적으로, 어떻게 보면 자연적으로 우리 창조자 엘로힘이 지구로 귀환하는 시기도 그러한 어떤 지구의 과학, 폭발적인 과학 수준에 발맞춰서 자연스럽게 이루어지지 않을까, 이렇게 낙천적으로 좀 보고 있습니다. 얘기만 들어도 굉장히 두근두근 거립니다. 굉장히 지금 아까 말씀하신 것처럼 그렇게 되게 되면 전 세계가 평화와 또 사랑이 만연되는, 통일도 좀 되겠죠. 통일도 되고, 남북 통일도 되면서 남북 통일도 되고 세계도 통일이 되지 않을까 싶습니다. 굉장히 희망적인 메시지로 느껴집니다. 네. 어느 나라에 대사관이 세워질지는 모르겠지만 어느 나라에 세워지더라도 우리 지구 전체 인류에게 보아서는 굉장한 또 혜택이 아닐까 싶네요. 네, 지금까지 랄리안 무브먼트에서 오랫동안 회원으로 활동하고 계셨던 토이와 또 모나레자를 모시고 UFO와 랄리안 무브먼트에 대해서 이야기를 들어봤습니다. 물론 더 궁금한 점도 많기는 한데요. 시간상 여기서 오늘은 매듭을 짓고 다음에 또 기회가 된다면 또 모시도록 하겠습니다. 오늘 두 분 나와주셔서 많은 말씀 또 즐거운 얘기들을 해주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다.